गोटे नुआ भिडियो समस्त को स्वागत। यह भिडियो आम ओटीईटी एग्जाम 2025 किसी हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कसन करवा। जो टीचर मैंने स्पेशल ओटीईटी देवाई आशायी अच्छा ये भिडियो बहुत हेल्पफुल हम। तो ये आम कि सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कसन करवा और तार आंसर कौन हम देखना। तो क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की क्यों शक्ति विरोध में युद्ध करथिला? मित्र शक्ति ना केंद्र शक्ति ना त्रिशक्ति चुक्ति ना परमाणु शक्ति चुक्ति। तो प्रथम विश्वयुद्ध रे तुर्की क्यों शक्ति विरोध में युद्ध करथिला बोली कहे। तेबे से मित्र शक्ति विरोध में युद्ध करथिला और केंद्र शक्ति तरफ युद्ध करथिला। तेणु मित्र शक्ति ऑप्शन ए ही राइट आंसर। यहाँ 2 नंबर, खलीफा क्यों मानकर धर्मगुरु अटंती? हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना फारसी। खलीफा ताले खलीफा होचंदी किए गो मान धर्मगुरु ना मुसलमान मानकर, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ 3 नंबर, निम्नलिखित व्यक्ति मानक मध्यरु किए खिलाफत कमिटी रो सदस्य नथिले? मोहम्मद अली ना शौकत अली ना मौलाना अबुल कलाम आजाद ना मोहम्मद अली जिन्ना। तेबे एमानक मध्यरु किए खिलाफत कमिटी रो सदस्य नथिले? एमानक मध्यरु खिलाफत कमिटी सदस्य नथिबा व्यक्ति होचंदी किए ना मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन डी ही राइट आंसर। यहाँ 4 नंबर, मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल नाम कौन? महिउद्दीन ना महिउद्दीन अहमद ना महिउद्दीन मोहम्मद ना महिउद्दीन कलाम। तेबे मौलाना अबुल कलाम आजाद मूल ना होची कौन ना महिउद्दीन कलाम। महिउद्दीन कलाम, ऑप्शन डी ही राइट आंसर। यहाँ 5 नंबर, इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तकर रचयिता किए? मोहम्मद अली ना महात्मा गांधी ना मौलाना अबुल कलाम आजाद ना गोपबंधु दास। इंडिया विन्स फ्रीडम ये बहिर रचयिता होचंदी किए ना महात्मा गांधी, ऑप्शन बी ही राइट आंसर। यहाँ 6 नंबर, केबे मौलाना अबुल कलाम आजाद को मरणोत्तर भारत रत्न सम्मान दिया जाइथिला? 1952 ना 1963 ना 1988 ना 1992। तेबे यार आंसर ही केबे ना 1992 मसीह दिया, ऑप्शन डी ही राइट आंसर। यहाँ 7 नंबर, केबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मिलनी सभापति रूपे निर्वाचित हेले? 1918 ना 1919 ना 1919 डिसेम्बर ना 1919 20 जून। तेबे 1918 डिसेम्बर ना 1919 नवेम्बर ना 1919 डिसेम्बर ना 1920 जून। तेबे गांधीजी निखिल भारत खिलाफत सम्मिलनी सभापति भाव केबे निर्वाचित हेले ना यार आंसर ही कौन ना 1919 नवेम्बर मासरे, ऑप्शन बी ही राइट आंसर। यहाँ 8 नंबर, केउ चुक्ति द्वारा तुर्की सुल्तान को अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन काढ़ी नियागला? तुर्की वर्साई ना अटलांटिक ना सर्वेस ना पेरिस। तेबे क्यों चुक्ति द्वारा तुर्की सुल्तान को ठारू तांको अधिकृत अनेक अंचल तांको अधीन काढ़ी नियागला? यार आंसर ही कौन ना सेभर्स चुक्ति जो, ऑप्शन सी ही राइट आंसर। यहाँ 9 नंबर, 1920 जून 9 तारिख रे केउठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करा जायथिला? अलाहाबाद ठारे ना मुंबई ठारे ना कोलकाता ठारे ना मांद्राज ठारे। तबे 1920 जून 9 तारिख रे केउठारे एक सर्वदलीय बैठकर आयोजन करा जायथिला? तो यार आंसर ही कौन ना अलाहाबाद ठारे, ऑप्शन ए ही राइट आंसर। यहाँ 10 नंबर, केबे असहयोग आंदोलन आरंभ होला? 1919 जनवरी 6 ना 1920 जनवरी 8 ना 1920 अगस्त 1 ना 1920 डिसेम्बर 6। तेबे केबे असहयोग आंदोलन आरंभ होला? यार आंसर ही केबे ना 1920 अगस्त 1 तारिख दिन। 1920 अगस्त 1 तारिख दिन असहयोग आंदोलन आरंभ होला, ऑप्शन सी ही राइट आंसर। यहाँ 11, केबे बाल गंगाधर तिलक मृत्युवरण करथिले? 1919 अगस्त 1 ना 1919 अक्टोबर 2 ना 1920 जनवरी 3 ना 1920 अगस्त 1। सही दिन ही 1920 अगस्त 1।
ସେଇଦିନ ହିଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା 1920 ଅଗଷ୍ଟ 1। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଯେଉଁଦିନ କି ବାଳ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଳକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ 12 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନଟି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ତ ଅପସନରେ ଅଛି ଚମ୍ପାରଣ, ନା ଖେଡ଼ା, ନା ଅସହଯୋଗ, ନା ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ। ତେବେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଥିଲା କ'ଣ? ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 13, ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଖିଲାଫତ କମିଟି, ନା ହଣ୍ଟର କମିଟି, ନା ଅସହଯୋଗ କମିଟି, ନା କଂଗ୍ରେସ କମିଟି? ତେବେ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନର ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ କେଉଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା? ନା ହଣ୍ଟର କମିଟି। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କେଉଁ ଆଇନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର କେଉଁ ଆଇନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା? ରାଓଲାତ ଆଇନ, ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919, ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ, ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935? ତେବେ ମଣ୍ଟେଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ତାହେଲେ କେଉଁ ଆଇନ ନାମରେ ପରିଚିତ? ତାହା ହେବ ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1919। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 15 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଭାରତର ଭାଇସରାୟ ନଥିଲେ? ଲର୍ଡ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ, ନା ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ, ନା ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍, ନା ଲର୍ଡ ଇରୱିନ୍? ତାହେଲେ କିଏ ଭାରତର ଭାଇସରୟ ନଥିଲେ? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଏଡୱିନ୍ ମଣ୍ଟେଗୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16, କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶିଖ ଓ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା? 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ, ନା ମଲ୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଶାସନ ସଂସ୍କାର ଆଇନ, ନା ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନ 1935, ନା ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନ? ତେବେ କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶିଖ ପଞ୍ଜାବୀମାନଙ୍କର ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 1919 ଭାରତ ଶାସନ ଆଇନରେ ଏହା ଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 17, କେବେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1918 ଅଗଷ୍ଟ 13, ନା 1919 ଜୁନ 23, ନା 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14, ନା 1920 ଜୁଲାଇ 24? ତେବେ କେବେ ହଣ୍ଟର କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1919 ଅକ୍ଟୋବର 14 ତାରିଖ ଦିନ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18, ବ୍ରିଟିଶ ଜନସାଧାରଣ ଜେନେରାଲ ଡାୟାରଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ହଜାର ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ? ପୁରସ୍କାର ବା ଖୁସିରେ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଟାକି 10,000 ପାଉଣ୍ଡ, ନା 20,000 ପାଉଣ୍ଡ, ନା 25,000 ପାଉଣ୍ଡ, ନା 30,000 ପାଉଣ୍ଡ? ତେବେ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର ଯେଉଁ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣାରେ ଶୁଣିକି ଇଂରେଜ ଲୋକମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖୁସି ହେଇକି କେତେ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେଇଥିଲେ? ତାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା 30,000 ପାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ଦେଇଥିଲେ। 30। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? 1920 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4ରୁ 9 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନ ବସିଥିଲା? କଲକାତା, ନା ମୁମ୍ବାଇ, ନା ନାଗପୁର, ନା ଦିଲ୍ଲୀ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା କୋଲକାତାରେ ବସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 20, ଅସହଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? କଲକାତା ଅଧିବେଶନ, ନା ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିବେଶନ, ନା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନ, ନା ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧିବେଶନ? ତେବେ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନେ କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ା କରାଯିବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ। ନାଗପୁର। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21, ନିମ୍ନଲିଖିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ଡାକରାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ? ତାହେଲେ କିଏ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ଓକିଲାତି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ?
ନା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 22 କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ, ନା ଲାଲା ଲାଜପତ ରାୟ, ନା ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ତେବେ କାହା ସ୍ମୃତିରେ ଏହା ଗଠନ ହେଇଥିଲା? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 23 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା? ମୁମ୍ବାଇ, ନା କୋଲକାତା, ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ, ନା ନାଗପୁର। 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବରରେ କଂଗ୍ରେସର ବାର୍ଷିକ ଅଧିବେଶନ। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କ'ଣ? ନା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଠାରେ ବସିଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 24 ଚୌରୀ ଚୌରା ସ୍ଥାନଟି କେଉଁ ପ୍ରଦେଶର? ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ନା ବିହାର, ନା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ନା ରାଜସ୍ଥାନ। ଚୌରୀ ଚୌରା ତେବେ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ନା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 25 କେବେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଥାନାରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? 1921 ଜାନୁଆରୀ 10, ନା 1921 ଜୁନ୍ 18, ନା 1922 ଫେବୃଆରୀ 5, ନା 1922 ଅଗଷ୍ଟ 12। ତେବେ କେବେ ଚୌରୀ ଚୌରା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1922 ଫେବୃଆରୀ 5। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଚୌରୀ ଚୌରା ସ୍ଥାନରେ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 5। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 26 ନମ୍ବର ଚୌରୀ ଚୌରା ଥାନା ପୋଡ଼ିରେ କେତେ ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ? 10, ନା 20, ନା 22, ନା 23। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେତେ? ନା 22 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 27 କେବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? 1922 ଫେବୃଆରୀ 12, ନା 1922 ମାର୍ଚ୍ଚ 3, ନା 1922 23 ଜୁନ୍ 1923 ଜୁନ୍ 28, ନା 1924 ଜୁଲାଇ 13। କେବେ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା କରାଗଲା? ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1922 ଫେବୃଆରୀ 12 ତାରିଖ। 1922 ଫେବୃଆରୀ 12। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 28 କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା? ଗ୍ୱାଲିୟର, ନା ନାଗପୁର, ନା ସୁରଟ, ନା ବର୍ଦ୍ଧଳି। ତେବେ କେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ବୈଠକରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ଘୋଷଣା ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା? ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ କେଉଁଠି? ନା ବର୍ଦ୍ଧଳି ଠାରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏପରେ 29 କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଅନିବେଶାନ୍ତ, ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ। ତେବେ ଏହାକୁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ନା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। 30 ନମ୍ବର କେବେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା? 1920, ନା 1921, ନା 1922, ନା 1923। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ 1922ରେ ମୁସ୍ତାଫା କମାଲ ପାଶାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତୁର୍କୀରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି 1922 ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍।